ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕਾਸ਼ਟ ਨਿਵਾਰ ਅਠਵਾਂ ਹਜੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ।
पिंगल पर्वत पार परे खल चतर बकीता अंदले त्रिभवन सूझया गुर भेट पुनीता महिमा साधु संग की सुन हो मेरे मीता मैल खोई को अग हरे निर्मल भय कीता अष्टम बलवीरा बाला प्रीतम मेरा दे साईं बख्शंद गुरु धन धन श्री गुरु हरकृष्ण साहब सचे पातशाह जी दे पावन पवित्र नवाजे हुए बख्शे हुए पावन स्थान गुरुद्वारा पंजोखरा साहब दे विच श्री गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे प्रकाश पुरब दे संबंध विच सजे सालाना गुरमत समागमां दे विच दूजे दिन दे दीवान दीयां हाज़रियां भर रही गुरु सवारी गुरु प्यारी गुरु खालसा साध संगत जी आप जी वड भागे हो जिन्होंने श्री गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी की वो पावन पवित्र धरती को सजदा करन दा नतमस्तक होने का दर्शन दिदारे करन दा सबब प्राप्त होया जिस धरती ते गूंगे बोले ते बोलते ने जिथे बहरियां नूं सुनिया ते सुनदा है जिथे अन्नियां नूं दिसिया ते दिसदा है जिथे अज्ञानी ज्ञानी बने ते बनदे हन जिथे दुध मंगण वाले नूं दुध मिलदा पुत मंगण वाले नूं पुत मिलदा ये निमाणियों दे मान ने ताणियों दे ताण ने ओटियों दी ओट ने आसरियों दे आसरे नि गत्तियों की गत नि पत्तियों की पत नि धिरियों की धिर सर्वकला सम्राट श्री गुरु हरकृष्ण साहब महाराज तिन्हां दे पावन दरबार दे विच धन धन दसां पातशाहियां दा आत्मिक स्वरूप गुरु हरकृष्ण साहब दा ही रूप धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के पावन चरणों में आप जी हाजरियां भर रहे हो आओ जिन्नी भी संगत गुरु चरणों च विराजमान अपने बड़े भाग जान के सतगुरां दे पावन चरणों में गुरफतेह की साध पाइए जी ये पावन धरती है जिथे गूंगे बोलते ने और मैं अक्सर बेनती करदा जद कदे भी पंजोखरा साहब जाओ फतेह जिहड़ी चढ़दी कला नाल बुलाओ वैसे तो जिथे भी जाओ फतेह चढ़दी कला नाल ही बुलाओ पर इत्थों ही सिक्ख्या लैके जाओ कारण इत्थे गूंगे बोलते ने सो जिन्होंने जबान मारन ने दित्ती है धन्नवाद दे वजों बोलियो जेडे नहीं बोल सकते गुरु हरकृष्ण साहब जी नूं याद करके बोलियो सतगुरु जी कृपा करनगे और जकारा भी चढ़दी कला वाला क्योंकि शेरां दे जबारियां ते पैंदी है दहाड़ सदा म्याऊं म्याऊं करना कम हुंदा है बिल्ली दा जिथे जिथे सिंघां ने गज गज बुलाई फतेह अरे कण कण कमदा लाहौर अते दिल्ली दा आपस विच सिंह एक दूजे नूं बुलाउंदे फतेह पर फायदा नहीं हुंदा फतेह बुलाई होई दिल्ली दा आओ सजो सारे ते गज के बुलाओ फतेह आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहब जी की महिमा विच निता प्रति असीं पढ़ते हैं हर गुरु घरां दे विच गुरु हरकृष्ण साहब जी नूं याद कीता जांदा आ कोई सहज पाठ करे अखंड पाठ साहब करे कोई सुखमनी साहब करे कोई नितनेम करे जद भी हाथ जुड़ते ने अरदास करते हैं ते गुरु हरकृष्ण साहब जी की महिमा जरूर आपां कहते हैं मेरे कलगीधर पातशाह ने लिखिया आ श्री हरकृष्ण धियाइया जिस डिठै सब दुख जाए सतगुरां दे दर्शनां नाल सारे दुख दूर होंदे ने ज्ञानी संतोख सिंह जी चूड़ामणी गुरप्रताप सूरजगढ़ च लिखते ने कि गुरु हरकृष्ण साहब के दर्शनां नाल सारे दुख मिट जाते हैं परसन दे नाल जीवन का कल्याण होंदा बड़े कमाल के बोल उन्हां लिखे कहंदे ने दर्शन ते संकट मिटै पग परसन सुखदाए जन हरसन सरसन सदा श्री हरकृष्ण सुखाए ऐसे गुरु हरकृष्ण साहब जी जिन्हां बारे केसोदास हिंदी का कवि एक गल कहता है कहते दुनिया के लोगों बंदा भावें होवे गरीब भावें होवे अमीर भावें हो दिहाड़ीदार भावें होए राजा महाराजा पर एक अटल सच्चाई तक कोई नहीं रजिया कोई भी तृप्त नहीं होया दुनिया में किसी की भी तृष्णा नहीं लथी महाराज कहते लक जोड़ के करोड़ों की आस ते बैठिया बंदा
ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੱਲ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਜ ਓਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਘੁੰਮਦਾ ਆ, ਪਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਬੁੱਝੀ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਬੁੱਝਦੀ ਹੈ? ਭੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਰੱਜਦਾ ਆ? ਕੇਸੋ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਨਿਰਬੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਰਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੁੜੇ ਹੋ ਆਪ, ਬੜ ਭਾਗੇ ਹੋ। ਆਓ ਜੀ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਚਾਨੀ ਝੁਕਾਈਏ ਸੀਸ, ਵਾਰੀ ਭੁੱਲੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਇਥੋਂ ਬਾਲ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆ। ਗੂੰਗੇ ਬਹਿਰੇ ਝੀਵਰ ਦੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਛੜੀ ਰੱਖੀ, ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਉਚਾਰਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਸੂਰਬੀਰ ਬਚਨ ਕੇ ਬਲੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰਿਆ। ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਸਦਾ ਰਹੇ ਮੋਰਾਂ ਵਾਲੀਏ ਤੇ ਕੋੜੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਵਾਰਿਆ। ਆਓ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰੀ ਅਰਦਾਸ ਸਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਥਾਈ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਝੰਡੇ ਝੂਲਦੇ ਰਹਿਣ, ਦੀਵਾਨ ਸਜਦੇ, ਕਲਾ ਪੰਥ ਦੀ ਧੂੜ ਸਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਬਹੇ ਗੰਗਾ, ਹਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਬਹੇ ਗੰਗਾ, ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਫਾਈ ਹੋਵੇ। ਗਿਆਨੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਜੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਅਰਬਾਂ ਅਰਬਾਂ ਬਾਰੰਬਾਰ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ, ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਿਤਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਕੁਲ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਜਨਨੀ ਜਿਨੀ ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ ਨਾਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜਿਨ ਨਾਮ ਆਰਾਧਿਆ, ਆਪ ਤਰਿਆ ਜਿਨਾ ਡਿਠਾ ਤੇ ਨਾ ਲਏ ਛਡਾਏ। ਦਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਮਿੰਡਾ ਬੜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਿਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਮਾਇਆ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਜੀ ਸੁਣਿਓ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਵਾਜਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਵਾਜਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਰ ਪਾਇਆ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਦੁਨੀ ਦਾ ਟਿੱਕਾ, ਜੋ ਵਰ ਮੰਗਿਆ ਸੋ ਵਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ 1630 ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮੇਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਈ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੁਸਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 8 ਸਾਵਨ 1713 ਵਿਕਰਮੀ ਮੁਤਾਬਕ 1656 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਅੰਦਰ, ਢਾਡੀ ਰੂਪ ਅੰਦਰ, ਕਲੀ ਦੀ ਤਰ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਸ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹੈ ਇਉਂ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਘਰ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਘਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਦੇ ਜਾਏ। ਅੱਠਵੀਂ ਜੋਤ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਅੱਠਵੀਂ ਜੋਤ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਸਤਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਘਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਦੇ ਜਾਏ।
शीश निभाए। अरसा बिचों फल बरसाए सारे देवतियां, अरसा बिचों फल बई, अरसा बिचों फल बरसाए सारे देवतियां। परियां खुशियां दे विच, ओ परियां खुशियां दे विच आके मंगल गाए। तेरी रहमत दा सदका तेरी रहमत दा सदका पिंगले पर्वत पार चढ़ गए। तेरी मेहर दा सदका पिघले पर्वत चढ़ जांदे, तेरी मेहर दा सदका पिघले पर्वत चढ़ जांदे। गूंगे बहरे कोलों गुੱਝੇ अर्थ कराए। तेरे चरणों ਨੂੰ ਸੋ ਢਾਡੀ ਪਾਰਸ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋ ਢਾਡੀ ਪਾਰਸ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਡੀ ਖੇੜੇ ਵਾਲਿਆ, ਉਹ ਹਾਂਡੀ ਖੇੜੇ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋ ਢਾਡੀ ਪਾਰਸ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋ ਢਾਡੀ ਪਾਰਸ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਡੀ ਖੇੜੇ ਵਾਲਿਆ, ਹਾਂਡੀ ਖੇੜੇ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਹਾਂਡੀ ਖੇੜੇ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਹਾਂਡੀ ਖੇੜੇ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਕੀਰਤਨ ਭੇਟ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਰਕਤ ਪਾਣ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨ, ਸ਼ੁਭ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਦਿਲੀ ਖਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਦੀਵਾਨ ਗਬਲਾ ਦੀਵਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਰੋਡ ਤੇ ਏਡੀ ਭੀੜ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਏਡੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ। ਅੱਧੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੇ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਾਬਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਕੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ। 50-60 ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ। ਔਰ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾਸ ਨੇ ਕਹਿਣੀ ਆ, ਸਮਾਂ ਤੋਂ ਅਗਾਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਜਗਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਰਹਿੰਦੇ ਸਹੀ ਕਰੀਬ 7-8 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦਾਸ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਮੰਗਾ। ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਮਹਾਕਾਲ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇਹ ਉਹ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ
ਛਿੱਜੂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛੜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਗੂੰਗੇ ਬਹਿਰੇ ਛੱਜੂ ਝੀਵਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕਰਾਇਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗਾ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਹਿਮਤ ਛੱਜੂ ਤੇ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਲਾਲ ਚੰਦ ਤੇ ਵੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਛੱਜੂ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਲਾਲ ਚੰਦ ਉਹਦੇ ਚ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਤੂੰ ਛੱਜੂ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਛੱਜੂ ਬਣਨਾ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਚੰਦ ਹੀ ਬਣ ਜਾਈਏ ਨਾ ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਲਾਲ ਚੰਦ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੇਖੋ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੈਦਪੁਰ ਗਏ, ਅਮਨਾਬਾਦ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਤੇ ਇੱਕ ਮਲਕ ਭਾਗੋ। ਲਾਲੋ ਨਿਮਾਣਾ ਤੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਹੰਕਾਰੀ। ਇਹ ਦੋ ਬਿਰਤੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਪੁੰਜ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਬਣ ਜਾਈਏ ਛੱਜੂ ਫਿਰ ਤੇ ਕਲਾ ਹੀ ਨਿਆਰੀ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਾਲ ਚੰਦ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਨਾ, ਲਾਲ ਚੰਦ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੇਖੋ, ਉਹਨੇ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਪਾਂ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾ, ਬੜਾ ਗਿਆਨੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਆ, ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਆ। ਆਪਾਂ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨਿਕਲ ਗਈ ਉਹ ਟੋਕਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਆਖੀ? ਚੰਗੀ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਘੱਟ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਚੁਗਲੀ ਦੀ, ਫੇਰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਮੁਖ ਦੇਵੈ ਕਾਟੈ ਜਮਕੀ। ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਬੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕੇਵਲ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਤਸਣ ਕਲਾ ਵਰਤਾ ਕੇ ਸੇਵਕ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਲਾਲ ਚੰਦ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਕਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਛੱਜੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਾਇਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਲਾਲ ਚੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰੋ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਕਲਾ ਜੇ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ, ਨਵੀਂ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਰਧਾਲੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਜਾਂ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਬੁਲਾਵੇ, ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਤਿਹ ਪਾਵੇ। 8ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਬਾਦ ਦਸਤੂਰ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੂੰਗੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ 10-12 ਸਾਲ ਦੀ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਗੂੰਗੀ, ਉਹ ਬੋਲੀ। ਤੇ ਆਪ ਤਕਰੀਬਨ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਰਨਾਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੰਘੜੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਲਿਦਾਨ ਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 6 ਸਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਰੋਗ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਇਆ, ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਕਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁੰਗਾ ਬਹਿਰਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਲੰਗੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਅਗਿਆਨੀ ਮੂਰਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਸੁਣਿਓ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, 8ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ।
ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਹਿਮਤ ਵਰਸ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਠਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਹਿਮਤ ਵਰਸ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਠਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਠਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਲ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਬੈਠਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ ਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਤੇ ਹਰ ਰਾਏ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਤਾਰਾ ਏ ਬਾਲ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਬੈਠਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ ਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਤੇ ਹਰ ਰਾਏ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਤਾਰਾ ਏ ਜੋਤ ਆਣ ਕੇ ਟਿਕੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸਤਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਸਤਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਹਿਮਤ ਬਰਸ ਰਹੀ ਆ ਅੱਠਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਹਿਮਤ ਵਰਸ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਠਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਆਣ ਪੰਜੋਖਰੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਚਰਨ ਟਿਕਾਏ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਸ਼ਟ ਮਿਟਾਏ ਸੀ ਆਣ ਪੰਜੋਖਰੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਚਰਨ ਟਿਕਾਏ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਸ਼ਟ ਮਿਟਾਏ ਸੀ ਚਰਨੀ ਸੀਸ ਨਿਵਾ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਹਿਮਤ ਬਰਸ ਰਹੀ ਆ ਅੱਠਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਹਿਮਤ ਬਰਸ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਠਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆਣ ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀਸ ਨਿਵਾਉਂਦੀ ਏ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾਉਂਦੀ ਏ ਸੰਗਤ ਆਣ ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀਸ ਨਿਵਾਉਂਦੀ ਏ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾਉਂਦੀ ਏ ਬੋਲੇ ਵੀ ਨੇ ਸੁਣਦੇ ਬੋਲੇ ਵੀ ਨੇ ਸੁਣਦੇ ਬੋਲੇ ਵੀ ਨੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕੇ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਆ ਕੇ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਰਸ ਰਹੀ ਹੈ ਰਹਿਮਤ ਅੱਠਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਹਿਮਤ ਵਰਸ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਠਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪਾਰਸ ਹੁਣ ਵੀ ਗੁੰਗੇ ਬੋਲੇ ਰਾਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਡੀ ਖੇੜੇ ਵਾਲੇ ਟਾਡੀ ਸੇਸ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਾਰਸ ਹੁਣ ਵੀ ਗੁੰਗੇ ਬੋਲੇ ਰਾਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਡੀ ਖੇੜੇ ਵਾਲੇ ਟਾਡੀ ਸੀਸ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਿਮਟਿਲ ਕੇ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਅੱਠਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਠਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਰਸ ਰਹੀ ਹੈ ਰਹਿਮਤ ਅੱਠਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਰਸ ਰਹੀ ਹੈ ਰਹਿਮਤ ਅੱਠਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਹਿਮਤ ਵਰਸ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਠਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਹੋ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰੇ ਰਹਿਮਤ ਅੱਜ ਵੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣ ਜਾਈਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਮਾਈਆਂ 'ਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਣ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਨੇਤਪੁਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਭਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੋਟ ਬਾਰੰਬਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਥਾ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਝੁਕਾਓ ਸੀਸ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।